சரிதான். அந்த கூட எப்படி சுத்துது அந்த மாதிரி சுத்தணும். आचार्यः अपवुपस्पृश्य आचम्य हृद्यास्महव्ये नमसोपसद्य अनुराधानविडा वर्धयन्तः पवित्रं धृत्वा पवित्रवाणे अक्षरान् गृहीत्वा भरधरं वेट्टसिवर्णं विदुर्बुधं जारे सर्वविघ्नोपशान्तरे ॐ मोह प्राणानायम्य ब्रह्मा भूर्भुवस्वरापात्ते समस्ते श्रीद्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं नमः शिव शिव शम्भोवाज्ञदा वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः वेदपरः कल्पे अष्टाविंशतितमे प्रथमे पादे भारतवर्षे मेरोः दण्डकारण्ये वर्तमाने पुराणी मङ्गलगस्ते श्री गुरोदिवर्णनाम संवत्सरे ग्रीष्मऋतौ शुक्लपक्षे चतुर्दश्यायां शुभदितो वासरः गुरुवासर संयुक्ताय नक्षत्र मुहूर्त गुण विदेदेन विदिष्टाय चतुर्दश्यायां शुभदितो देवदेवस्य महादेवस्य भगवतः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य महागणपति स्वामिनः परिपूर्ण प्रसादवरदित्यर्थम् अस्मिन् विशेषतः श्रीमते कन्निमारम् अन्बिकायै सप्तमात्र देवताभ्यो नमः। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुण्डी इत्यादि देवता परिपूर्ण प्रसादवरदित्यर्थम् विशेषतः अस्मिन् महागणपत्यादि परिवार देवता सहिताय शङ्कलीभूदत्तान् स्वामिनः मायक्क दुर्लमाड स्वामिनः आलयस्य पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण चाष्टबन्धन महाकुम्भाभिषेक द्वितीय दिन तृतीय काल यागशाला पूजा आरम्भकालेन विशेष दर्पण पूजां करिष्ये अप्रदानोत्तरध्वनिरस्य महागणपतिं प्रार्थ्य विग्रहं गुरु मे देव समस्त कार्येषु सर्वदा ततश्च पुनराचम्य पाण्यग्रेण गुरुत्तमः तत्त्वानिधिपति सर्वाणे ध्यायं कालान्तमण्डले ततोयज्ञपवीतेन मुनिं कण्ठावलम्बिना सुभद्रप्रपराधिवान् कनिष्ठामूढमार्गेण भूदारिं पर्वदन्तिभिः ततोपरव्येन पुत्रेण सुभद्रेकां पितामहान् प्रभुर्वाञ्च गृहं देवा चोदकान् बोधकान् वरान् रात्रिं सगेर्वाध्यायेन सुदाना भगवादुलान् सुधान्देन विधानेन स्वाहान्देन नजर्तर्मये ओम शिवतत्त्वाय स्वाहा शिवदत्तार्द्रे शिवाय स्वाहा शक्तितत्त्वाय स्वाहा शक्तितत्त्वार्द्रे सत्यवरे स्वाहा सदाशिवतत्त्वाय स्वाहा सदाशिवतत्त्वार्द्रे ब्रह्मणे स्वाहा ईश्वरतत्त्वाय स्वाहा ईश्वरतत्त्वार्द्रे अनन्ताय स्वाहा शुद्धविद्यातत्त्वाय स्वाहा शुद्धविद्यातत्त्वार्द्रे सम्भराय स्वाहा मायातत्त्वाय स्वाहा मायातत्त्वार्द्रे यजनेशाय स्वाहा कालतत्त्वाय स्वाहा कालतत्त्वार्द्रे कालनाम्ने स्वाहा तत्त्वाय स्वाहा तत्त्वार्द्रे नियामकाय स्वाहा कलातत्त्वाय स्वाहा कलातत्त्वार्द्रे ज्ञानबिन्दवे स्वाहा विद्यातत्त्वाय स्वाहा विद्यातत्त्वार्द्रे वेदविज्ञानाय स्वाहा रागतत्त्वाय स्वाहा रागतत्त्वार्द्रे कामराय स्वाहा पूर्णतत्त्वाय
स्वाहा गुरुदत्तात्रे सूक्ष्मदेहाय स्वाहा प्रकृतत्वाय स्वाहा गुरुदत्तात्रे प्रधानकार स्वाहा गुणतत्वाय स्वाहा गुरुदत्तात्रे त्रिदेहाय स्वाहा बुद्धितत्वाय स्वाहा बुद्धिदत्तात्रे बुद्धिमते स्वाहा अहङ्कारतत्वाय स्वाहा अहङ्कारतात्रे अहङ्कृतमे स्वाहा मनस्तत्वाय स्वाहा मनस्तत्त्वात्रे संकल्पाय स्वाहा श्रोत्रतत्वाय स्वाहा श्रोत्रत्वात्रे व्योमधारणे स्वाहा वक्तत्वाय स्वाहा वक्तत्वात्रे सर्वाङ्गाय स्वाहा चक्षुस्तत्वाय स्वाहा चक्षुस्तत्त्वात्रे प्रगाढकार स्वाहा जिह्वातत्वाय स्वाहा जिह्वातत्वात्रे महावक्त्राय स्वाहा नासातत्वाय स्वाहा नासारत्वात्रे विलम्बकार स्वाहा वाक्तत्वाय स्वाहा वाक्तत्वात्रे दुन्दुबरे स्वाहा पाणितत्वाय स्वाहा पाणितत्वात्रे सामनाय स्वाहा पादतत्वाय स्वाहा पाणितत्वात्रे रमणाय स्वाहा वायुतत्वाय स्वाहा वायुतत्वात्रे तूर्णकृते स्वाहा तत्वाय स्वाहा वस्त्रत्वात्रे ज्ञानन्दाय स्वाहा शब्दतत्वाय स्वाहा सप्तत्वात्रे सुखदाय स्वाहा स्पर्शतत्वाय स्वाहा सर्वत्वात्रे बलवक्त्राय स्वाहा रूपतत्वाय स्वाहा रूपत्वात्रे भानुमते स्वाहा तत्वाय स्वाहा तत्त्वात्रे त्रिदेहाय स्वाहा जलतत्वाय स्वाहा जलत्वात्रे जलेशाय स्वाहा तत्वाय स्वाहा पृथ्वीतत्वात्रे पृथ्वी महा श्रीकृताय श्रीकृताय स्वाहा ये भक्तानदिवृन्दसन्दत्य करे देवत्रेण देवगणाने भूमा आदित्येभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा वृद्धेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा साम्येभ्यः स्वाहा अंगिरोभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा भृगुभ्यः स्वाहा वभिषाणमूर्धनाय स्वाहा बृहत्राय स्वाहा घोरहृदयाय स्वाहा मुनेवृक्षाय स्वाहा सत्योदानमूर्तये स्वाहा गतजाय स्वाहा शिरसे स्वाहा पुष्कायै स्वाहा अजाय स्वाहा नेत्रेभ्यः स्वाहा सहस्राय स्वाहा अनन्ताय स्वाहा सूक्ष्माय स्वाहा शिरोधमाय स्वाहा नेत्राय स्वाहा रुद्राय स्वाहा मूर्तने स्वाहा श्रीकण्ठाय स्वाहा खण्डने स्वाहा देवगणाने भूमा आदित्येभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यः स्वाहा साध्येभ्यः स्वाहा वरुभ्यः स्वाहा भृगुभ्यः स्वाहा अंगिरोभ्यः स्वाहा नरकण्डोपवीरे अंगुलिवरवसुन्दरभिः आरुढदीप्तेन वृषमध्येन अत्रजे स्वाहा शिष्टाय स्वाहा महापुलस्त्याय स्वाहा सुधमे स्वाहा भारद्वाजाय स्वाहा विश्वामित्राय स्वाहा ओम प्रतेदसे स्वाहा स्वगोत्रप्रवराधिवाण ओम काश्यवाय नमः ओम आभवत्साराय नमः ध्रुवाय नमः सस्यगोत्रप्रवराधिवाणे उपवीतिये आचम्य पवित्रं कर्णे निधाय आचम्य मधुसन्धार्य त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् धर्मार्मे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीर मामृतादे पवित्रं धृत्वा भूतशोधनं कुर्यात् ॐ आं शिवाय नमः ॐ सद्योदारं प्रपद्यामि सद्योदाराय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वम भवोद्भवाय नमः ॐ ह्लां ह्रां 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 प्रदत्तागलारः गुम्पत् श्रीपूरकपूर्विदुम्नायां सिन्धुचिन्त्या यावज्जानसान्नं मृगीत्वा ॐ पुष्पं गृहीत्वा वामेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतमनाय नमः मनोन्मनाय नमः वां ह्रीं 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 प्रतिष्ठाकलायाः गुम्पत् इदे भोरगौरमुर्माय कारणत्याक्रमेण वारधान्तं नीत्वा ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो नमस्ते अथ रुद्ररूपेभ्यः ॐ ह्रूं 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 विद्याकलायाः उपट् इति पूरकपूर्वगुम्नायां यावद्वादानं प्राणवायं प्रेरयित्वा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ शान्तिकलायाः उपट् इति पूरकपूर्वगुम्नायां यावद्वादानं प्राणवायं प्रेरयित्वा ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे हस्तधरा शिव ॐ शान्त्यतीतकलायाः उपट् इति पूरकपूर्वगुम्नायां यावद्वादानं प्राणवायं प्रेरयित्वा प्रतिपत्या ॐ ईशानमूर्धनाय नमः वक्त्रवक्त्राय नमः
ईशाने नमः ईशानमूर्धाय नमः ऊर्ध्वमूर्धिनि पूर्णमूर्धाय नमः पूर्णमूर्धिनि घोरमूर्धाय नमः दक्षिणमूर्धिनि वामदेवमूर्धाय नमः उत्तरमूर्धिनि योदानमूर्धाय नमः पश्चिममूर्धिनि ईशानवक्त्राय नमः ऊर्ध्ववक्त्रे पूर्णवक्त्राय नमः ऊर्ध्ववक्त्रे घोरवक्त्राय नमः दक्षिणवक्त्रे वामदेवक्त्राय नमः उत्तरवक्त्रे योदानवक्त्राय नमः पश्चिमवक्त्रे शान्तिदग्राय नमः ऊर्ध्वनि शान्तिदग्राय नमः वक्त्रे विद्याग्राय नमः प्रतिष्ठाग्राय नमः नाभो विभक्तिग्राय नमः आनयो शिवाय नमः सर्वाङ्गेषु गन्धलेपनं कुर्यात् मध्ये शिवमावाक्य ईशानादि पञ्चकर्मिण्यस्य यानि षडङ्गमिन्यस्य विद्यारेहनेत्रमिन्यस्य सुशिरसेद्रूप्याम् ब्रह्मरन्ध्रप्रविष्टेन वेदनाभाष्याविन्दरं तमिळमादीय प्रत्योदयन्तरं सम्भाव्य शिवोगं शिवोगं शिवोहमिति भावेत् दृष्ट्या विलोक्य पुंस्कादे नमः कमलाय महात्राय नमः शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवमार्गप्रणेदारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवोऽयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेदोरिकं शिवाभिवर्धनाः शिवाय नमः इति सम्पूज्य शिरोवस्त्रं धारयित्वा
ஆச்சாரிய சுவாமி விக்னேஷ பண்ணி ஆரம்பிச்சிருந்தோம். விக்னேஷ புண்ணியார்ஜனம் அண்ணா கணேசன் உட்கார இல்லை விக்னேஷ புண்ணியார்ஜனம் கணேஷ்னா விக்னேஷ புண்ணியார்ஜனம் உட்கார உட்காருங்க மைக்க போடுங்க. ராஜா நான் கேட்ட சரியாகவே என்னவே நான் நியாயமாவே நமோ ராதபதயே நமோ கணபதே अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नारकस्य चारविंगलमूर्तिकस्य कपितन्नारकेर प्रियस्य षण्मूढिकारूढस्य विघ्नात्रिविच्छेदनस्य धौराजनारकस्य कर्पहान्तक्षेत्रे निवारपूरस्य त्रिपुरे कृपकमहागणपते प्रधारारे सहस्राण्डे सरसूरपद्मसिंहमुखपाणि गोपार्यणे गरेच्च विदम्बार्वीरार षण्मुखशिवरब्रह्मण्ये सरस्यमान ईशानमण्डल सुन्दरमन्दिरात् गन्धर्वमाणिक्यति वारगार श्रीमान स्वामिना प्रधानाध्यात्मिनाडरेण समस्त परिवार गरीवरारा प्रधानाध्य विशेषराजन्यर्गार श्रीमान स्वामिना विजयाकल्पमहाजनाः आवले गिरमाणस्य सहकुटुम्बान क्षेम आरोग्यार्थं ऐश्वर्यप्राप्तिसिद्धं धनकनकवस्तु वाहनानि लक्ष्मीकराक्षरा वरप्रदानवरदत्तं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलगुणार्थिसिद्धं स्वधर्मवाहाप्तम् एवं अद्वैतसिद्धं शरीरे वर्तमाने वर्तितमाने सर्वतोनिवारणार्थिसिद्धं राज्यद्वारे सर्वाङ्गीया प्राप्त्यर्थं मानव मानविकानां हरगिरीव प्राप्तिर्यप्लिकाग्रहः सकल विद्याभारङ्गिरादित्यर्थं विद्यानुसारेण उद्योगप्राप्तिरित्यर्थं उद्योगिकानां
அதிமுகலா ஜெயந்தர உத்யோகப்ராப்தியிருத்தம் व्यापारिकानां लक्ष्य कोटि धनमार्गेण नादमार्गेण लाभगतिसिद्धर्थम् अस्मिन्ने कुमारकुमारीणां विधिक्रमेव विवाहसमुद्रकार्यावलिदार्थं कल्याणसंवत्सरान्योन्यश्रीभावार्थविधिक्रमेव श्रीवत्सरसत्त्वसंस्थानप्राप्तिर्थं सुमङ्गलेन दीर्घसौमाङ्गलप्राप्त्यर्थं वयोवरिकानां ज्ञानभक्तिवैराग्यसिद्धर्थम् अस्मिन्नावलेन आदिवृत्यानां प्रतिनिधिद्वारा सुवर्णि पादेव प्रदार्थमन्त्रिं ग्रामेण नगरेण वर्ण भगवान् कृपया भावी उपदरागाण संपूर्णता समर्थि पादेव प्रदार्थम् आत्मनावलेन मूर्ति कीर्ति नेत्र सानिध्य गौरवमुद्य नूतनावलेन पुनरावर्तन जीवनोद्धारणवन्दन महाकुंभावलेन पुण्यकालवले विधिरेण विधिकार यागधारण उदाय महारामलिक महामंगल कर्मकरते परंगतेन सर्वसिद्धर्थं यागधारणं पूजाविघ्न समस्त दिव्यकरण सुखते पुण्यवादमुना आचार्येण अहमन्तकार विषये मुक्तवाणितस्य अहमन्तस्य कुन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
Om
हृदालीना सकलीकृत्य सोमार्घ्यं वरिकृत्य सोमसकलीकृत्य सुजनं सोमरूपं भावयेत् अर्घ्येन वस्त्रेणानं Thank you.
गणपतिगं नमामहे कविं कवीना भवत्तवत्तमा गणपतिगं नमामहे कविं कवीना भवत्तवत्तमा கணபதியிலேருந்து எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் எல்லாமே இதெல்லாம் புரியுமா இருந்ததா இது ஆதி கோவில் இது சுவாமி பேரு அதே மயக்கார சொல்றேன் இவர்தான் சாமி பரிசு இது பழமையான உத்தரவு ओम यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतां मुनि तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुर्वेदं प्रदां ददुः पर्याप्यानन्दराजा विदर्भ सोमो विराट्रोत्तमर्वस्यां वेदर्वस्ये स्वामिने नमो नमः सन्तुष्टिकरार्थं कर्पूरनीराञ्जनदीपं दर्शयामि பக்கத்துல தர்ப்பகேட் Namaste.
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ओम हर हर नमः पार्वती पदजे हर हर महादेव नागेश्वरी पोट्री नाथवर्गं निर्वा पोट्री आय कनकतिरले पोट्री जय मरजाने पोट्री पोट्री பேரன்பு சார்ந்த ஆன்மீக பெரியவர்களே, அருள்மிகு ஸ்ரீ பரிவார தெய்வங்களுடன் இருக்கக்கூடிய சங்கிலி பூதத்தார் சுவாமி மற்றும் மாயக்கார் சுடதமான சுவாமி திருக்கோவில் புதிதாக ஆலயம் அமைக்கப்பட்டு திருப்பணி வேலைகள் எல்லாம் நிறைவடைந்து அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக குடமுழக்க பெருஞ்சான்றி பெருவிழாவானது நாளை தினம் நடைபெற உள்ளது. அதன் அங்கமாக சுவாமியுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தினால் நமக்கெல்லாம் அருள் பாலித்து ஆசீர்வாதம் வருகை தரக்கூடிய திரு கைலாய பரம்பரை பெருங்குளம் செங்கோல் ஆதீன குருமகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ சிவபிரகாச தேசிக சத்யஞான பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகமானது ஆலய அட்டபந்தன மகா கும்பாடத்தின் அங்கமாக நமக்கெல்லாம் அருள்பாலிக்கு ஏற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இந்த யாகசாலை பூஜை மத்தியில் சுவாமிகளுடைய ஆசீர்வாதமானது நமக்கு அருள் செய்கிறார்கள். திருச்சிற்றம்பலம். அரகர நம பார்வதி பதையே, அரகர மகாதேவா, தென்னாடுடேஸ்வரனே போற்றி, தேவா போற்றி, காவாய் கடகத்திரளே போற்றி, மலையானே போற்றி போற்றி, மருந்தவை மந்திரம் மர்மை நன்னறியவை மற்றும் எல்லாம் அருந்தேர்களும் அவர் நாமமே சிந்தை செய் நன்னே பொருந்துதன் புறவினின் ஒன்றை பொன் சொல்தர துண்டு பைந்தும் செருந்தி செம்போன் மலர் திருநெல்வேலி உரை செல்வதாமே. ஆகிய திருச்சிற்றம்பலத்தை சிந்தித்து காசி என்றவுடனே நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வருவது காசி விஸ்வநாத பெருமாள். அந்த வகையிலே தென்காசியாக விளங்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தென்காசி நகரிலே எழுந்தருளி அருள்பாலித்து வருகின்ற காசி விஸ்வநாத பெருமாள் உலகம்மை அம்பிகை திருவிழிகளை வணங்கிக் கொண்டு இந்த நல்ல நேரத்திலே கீழ ஆவணி உலகத்திலே எழுந்தருளி அருள்பாலித்து வருகின்ற ஸ்ரீ சங்கிலி பூதத்தார் மற்றும் ஸ்ரீ மாயக்கார சுடலிவாள சுவாமி திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகமானது நாளை தினம் மிக சிறப்பாக நடைபெற இருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல நேரத்திலே 3ஆம் கால யாகசாலை பூஜையானது இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆலயமானது திரு ரங்கன் பிள்ளை குடும்பத்தினர் வகைராவை அவர்களுக்கு சொந்தமானது. மிக அருமையாக இந்த திருப்பணிகளை மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு காலகட்டத்திலே இந்த சாலையானது உயரமாகிக் கொண்டே போகிறது. பல இடங்களில் பழமையான கிராமங்களை சார்ந்த இடங்களில் வீடுகள் தாழ்வடைந்து அந்த ரோடு உயர்ந்து கொண்டே போன காரணத்தினால் புதிதாக கட்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே இந்த ஆலயத்திலும் இந்த சுவாமியுடைய திருக்கோயில் சாலையை விட ரொம்ப குறைந்த இதுல இருந்த காரணத்தினால் இப்பொழுது மிக சிறப்பாக உயரமாக இந்த திருக்கோவிலை அமைத்து இந்த திருப்பணிகளை செய்திருக்கக்கூடிய திரு ரங்கன் பிள்ளை அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு நம்முடைய அன்பாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே வருகை இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் அதே போன்று நம்முடைய குற்றாலத்திலே காசி வைத்தியபுரத்திலே அகத்தியரை பூஜை செய்து வரக்கூடிய கோதாமூர்த்திகள் முத்துக்குமார் சாமி கோதாமூர்த்திகள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நம்முடைய திருமணத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு. நம்ம சாமி வந்துட்டாங்க. அவர்களுக்கும் தென்காசி என்ற உடனேயே
இங்கு இருக்கக்கூடிய அடியார் பெருமக்களில் இந்த செங்கோல் ஆதரத்திற்கு மிகவும் வேண்டிய அன்பர் நம்பிராஜன் அவருக்கும் நம்முடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தாய்மார்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நல்லாசைகளை தெரிவித்துக் கொண்டு சன்னவதி ஹோமம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய 96 வகையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு மிக சிறப்பாக ஆகம முறைப்படி இந்த கும்பாபிஷேகமானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வுகளெல்லாம் மிகச் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சர்வசாதகமாக இருந்து செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில் சிவாச்சாரியா சந்திரசேகர் பட்டர் அவர்களுக்கும் அவரோடு இங்கே வருகை கொண்டிருக்கக்கூடிய சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு ஒரு கிராமம் ஒரு நகரம் என்று இருந்தால் அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். அப்படி கோயில் இல்லாத ஊர்ல குடியிருக்க வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு கோவிலை மட்டும் கட்டல. ஒரு கிராமம்னு எடுத்துக்கிட்டா அங்கே சிவாலயம் ஒன்று இருக்கும். ஈசான பாகத்திலே சிவாலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பெருமாள் எழுந்தில் இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு ஆலயம் ஒன்று இருக்கும். அந்த ரத வீதிகளை சுற்றி பரிவார மூர்த்திகளாக காவல் தெய்வமாக ஒவ்வொரு வளாகத்திலும் ஒவ்வொரு தேவதைகளை அந்த காலத்தில் காவல் தெய்வமாக நம் முன்னோர்கள் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டார்கள். அப்படி வழிபாடு செய்கின்ற போது இப்பொழுது புதிதாக ஒரு 10 ஏக்கர்ல பிளாட் போட்டு வீடு கட்டினா அதுல கோவில் கட்டுவதற்கு தனியாக இடம், விளையாட்டு மைதானம், மருத்துவத்திற்கு ஒரு கட்டிடம், இப்படி நிலம் ஒதுக்குகிறார்கள். ஆனா அந்த காலத்துல அப்படி செய்யல. இங்க இருக்கக்கூடிய சுவாமி ஏதாவது ஒரு காரணம் பற்றி இந்த இடத்துல தான் இங்கே இருப்பதை ஒரு அற்புதத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி நான் இங்க இருக்கேன், உங்களை காப்பாற்றுகிறேன் என்று யார் மீதாவது ஆவேசித்து அவர் வெளிப்பட்டு நமக்கு அருள் செய்திருப்பார். அப்படி பழமையான கோவில்கள் அப்படி சிறப்புடையது. அப்படிப்பட்ட ஆலயம் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு திருநெல்வேலி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே சங்கிலி புதத்தார், இன்றைக்கு அங்கேயே சங்கிலி புதத்தார் இருக்காரு. திருநெல்வேலி ஏன்னா நாளைக்கு நெல்லையப்பர் திருக்கோவிலே தேரோட்டம் மிக சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேரோட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காகத்தான் இன்னைக்கு நாம் இங்க தரிசனம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிறோம். அந்த வகையிலே திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலே அந்த கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக இந்த கொடிமரத்தை எடுத்து வருகின்ற போது அதே ஒரு தேவதையாக சங்கிலி புதத்தார் வந்துவிட்டார். அப்படி வந்த தேவதை தான் தெய்வம் தான் சங்கிலி புதத்தார். இன்றைக்கும் அவருக்கு வழிபாடு நடக்கிறது. அப்படி ஏதாவது ஒரு தெய்வம் இங்கே வந்து அனுகிரகம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த தலமாக தென்காசி இருக்கு. அதிலும் சுவாமி சுடலைவான சுவாமி அவருக்கு பல்வேறு நாமங்கள் இருக்கிறது. சங்கிலி புதத்தாருக்கு இருக்கிற மாதிரி சுடலைவான சுவாமிக்கு பல்வேறு திருநாமங்கள். சிவரப்பேரி சுடலை, முத்தப்பணி சுடலை, வேம்படி சுடலை, நிறைய சுடலைவான சுவாமிக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. இங்க மாயக்கார சுடலைவான சுவாமி. அப்போ சுவாமி என்னென்ன அற்புதங்கள் செய்தார் இதெல்லாம் இந்த ஊர் பெரியவங்க உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். சில விஷயங்களை நம்முடைய முன்னோர்கள் பதிவு செய்யாமல் விட்டு விட்டார்கள். இந்த கோவிலே சுவாமி என்ன அற்புதத்தை செய்தார், என்ன அனுகிரகம் செய்தார், இதெல்லாம் ஒரு வரலாறாக ஒரு புத்தகமாக நமக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் கொடுக்கப்படாத காரணத்தினால் நமக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. சாமி கும்பிடுறோம், வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கொடை விழா நடத்துகிறோம், அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா நிறைய மயக்கார மாயங்களை செய்வோர் என்றால் எப்பேற்பட்ட தெய்வமா இருப்பார். இன்னொரு விஷயம், சைவ பெருமக்களுக்கு இந்துக்களுக்கு வாழ்க்கையிலே ஒரு முறையாவது காசிக்கு சென்று காசி விஸ்வநாதர் கங்கையிலே புனித நீராடி காசி விஸ்வநாதரை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். எப்படி மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு மக்காவிற்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டும், ஒரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இன்னொருவர்களுக்கு அவங்க ஒரு புனித தலம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். அது மாதிரி இந்துக்களாக இருப்பவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது காசிக்கு போகணும்.
நாம இங்க இருக்கக்கூடிய இடத்திலேயே இருந்து தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா அந்த காலத்துல நம்முடைய பெரியவர்கள் பாத யாத்திரையாக சென்றார்கள். அப்படி பாத யாத்திரையாக சென்ற போது பல மாதங்கள் ஆகும், 6 மாசம் வரைக்கும் ஆகும், நடந்தே செல்வாங்க. அப்படி பாத யாத்திரையாக செல்கின்ற போது அவர்கள் சொத்துக்களை என்ன திரும்ப வருவோமா மாட்டோமா அப்படின்னா சிந்தனைகள் இருந்தது. சொத்துக்களை எல்லாம் யாராருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்து எழுதி வைத்து விட்டு செல்வார்கள். வழிச்செலவிற்காக பயணத்தின் போது வழிச்செலவிற்காக என்ன செய்வார்கள் என்றால், இங்கே திருப்பரந்தாள் மடத்திலே அங்கே காசியில போய் நம்ம செலவழிக்க வேண்டிய தொகைக்கு அந்த காலத்துல 1000 ரூபாய்ங்கிறது பெரிய விஷயம். அது 500 ரூபாயோ 100 ரூபாயோ திருப்பரந்தாள் என்று இந்த காலத்துல. அப்படி அங்கே காசியிலே திருப்பரந்தாள் மடம் இருக்கிறது. அங்கே இந்த பணத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள். ஏன்னா வழியில போற போது திருடர்கள் பயம், கொள்ளை எடுத்து விடுவார்கள் பயம். அந்த பயத்தெல்லாம் இல்லாம அங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதனால ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள். அப்படி இன்னைக்கு நினைச்சா 1 மணி நேரத்துல காசி போயிடலாம் விமானத்தின் மூலமாக. அன்றைக்கு அப்படி இருந்தது. அப்போ அதனாலதான் மன்னன், பாண்டிய மன்னன் அங்கே காசிக்கு சென்று வழிபட்டதன் பயனாக இங்கே சுவாமி கனவுல நீ தென்காசியில இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே நான் உனக்கு காட்சி கொடுக்கிறேன்னு நமக்கு அருள் செய்திருக்கிறார். ஓ தெய்வம் ஒரு காலத்திலே இப்பவும் கூட ஒரு சிலருக்கு உண்மையிலேயே பக்தி இருப்பவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்து காட்சி கொடுத்து இதே கனவிலேயோ ஏதாவது ஒரு வகையிலே உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது. ஆனா நமக்கு நாகரிகம் நிறைய படித்து விட்டோம். இப்படிலாம் அந்த சிந்தனைகளை 4 பேருக்கு உதவி செய்தா போதும், யாருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சித்தாந்தம் இப்பொழுது வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது. ஆனா இப்ப அது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. தெய்வம் இருக்கு, அதுதான் நம்மளை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற சித்தாந்தம் மாறிவிட்டது. அப்போ தெய்வத்தை நேரிலே பார்த்தவர்கள் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு யாராவது உங்கள்கிட்ட கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுங்க? தெய்வத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதெல்லாம் நிறைய கோயிலுக்கு போறோம், வழிபாடு செய்யணும், நம்முடைய சமயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், சமயத்துடைய பெருமையை தெரிந்து நீதிமன்றத்தில் ஏறி சாட்சி சொல்லி இருக்கிறது இதே சுடலைமாட சாமி. இதே சுடலைமாட சாமி இதே பெயர் இருக்கக்கூடிய தவறு செய்யவில்லை என்று சாட்சி சொல்லி இருக்கிறார். தெரியுமா? ஸ்ரீவைகுண்டம் நீதிமன்றத்தில். அது எப்போ? பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில். அதாவது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே ஆறுமுகமங்கலம் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது. அங்க இதே போன்று ஏற்படி சுடலைமாட சாமி அப்படின்னா யாருக்கும் தெரியாது. ஹைகோர்ட் மகாராஜான்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். தெரியுமா? ஹைகோர்ட் மகாராஜான்னு சொன்னா தெரியும். ஏன் ஹைகோர்ட் மகாராஜான்னு அவருக்கு பேர் இருந்தது? இதே சாமி பேர் தான். இவர்தான் சிவலப்பேரி சுடலைமாட சாமி, உத்தப்பணி சுடலை, ஊர்காடு சுடலைமாட சாமி, இப்படி எல்லா நாமத்தையும் வச்சிருக்காரு. இந்த சுடலைமாட சாமி தான் அங்கேயும் வேம்படி சுடலைமாட சாமின்னு அவருக்கு திருநாமம். ஆனா அவருக்கு ஏன் அப்படி பேர் இருந்தது? நீதிமன்றத்தில் ஏறி சாட்சி சொன்னார். எப்படி? சும்மா கனவுல போய் சொல்லல, மனித ரூபத்திலே சென்று சாட்சி சொன்னார். அந்த வரலாறை மட்டும் சொல்லிட்டு அடுத்து சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் யாகம் செய்ய வேண்டும். நம்ம அதுக்கு நேரம் நான் அந்த நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அதாவது இப்படிப்பட்ட தெய்வம் இந்த மாயக்கார சொல்லி என்ன சாமி ஒண்ணுதான், வேற பேராயிரம் தரவி வானோர் ஏற்றும் பெருமானை பெரிதா அடியாருக்கு இருக்கும் வாராது செல்வம் அறிவிப்பானை மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்துமாகி தீராத நோய் தீர்த்தருட வல்லான் தன்னை திருவரங்கள் தீயல தீன்சிலை கைப்பட்ட போராணி புள்ளிருக்கு வேலூராணி ஒற்றாதே ஆற்ற நான் போக்கினேனே. அப்புறம் தேவா சுவாமிக்கு எத்தனையோ நாமங்கள், 1000 நாமங்கள் இருக்கான். பேராயிரம் பரவி வானோர் ஏற்றும் பெருமான் தேவர்கள்லாம் சுவாமியை வழிபாடு செய்கிறார்கள். அதனால இன்னைக்கும் இந்திரன் இங்கே வணங்குகிறான். நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்திரன் நாள்தோறும் வணங்கக்கூடிய
ஒரு கோவில் இருக்கு. எங்க இருக்கு? யாராவது சொல்லுங்க நான் பார்க்க. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்திரன் வந்து வழிபடக்கூடிய 4 கோவில் நினைக்கும். யாராவது சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. சுசீந்திரம் தானுமாலேசம் ஏன் சொன்னீங்களா? பெண்கள் வாய்வே திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தெரியும், எல்லாரும் யோசிக்கிறீங்க. சுசீந்திரத்தில் இன்றைக்கும் சிவாச்சாரியார் இரவு அர்த்தகாமை பூஜை செய்த பிற்பாடு மறுநாள் காலையிலே அவரே போய் அந்த திருப்பலி அடிச்சு பூஜை செய்யக்கூடாது. இது ஒரு விதியாக இன்றைக்கு இருக்கு. ஏன் என்று கேட்டால், இப்ப அழகா பூஜையில அலங்காரம் பண்ணிருக்காங்க. இரவு அலங்காரம் பண்ணி வச்சுட்டு போன பிற்பாடு நடுநிசையில் இரவு இந்திரன் வருகிறான். வந்து அவன் பூஜை செய்கிறான். அப்படி பூஜை செய்யும் போது மறுநாள் இவரே போய் பார்த்தான்னா இந்த அலங்காரமா மாறி இருக்கு, யார் வந்து பூஜை செய்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரக்கூடாது. அதற்காக அதற்காக அந்த சிவாச்சாரியார் மறுநாள் பூஜை செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு விதி இன்றைக்கும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றால், ஆன்மாலே சுவாமி சுசீந்திரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? சுசி கூட்டல் இந்திரன். இந்திரனுடைய குற்றத்தை நீங்கிய இடம் சுசீந்திரம். இந்திரனுக்கு என்ன குற்றம்? அவன் உடற்பூரா கண்களாக அகலியுடைய சாபம். உடம்பு முழுக்க அவனுக்கு யாரும் ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்ல முடியாது. அப்படி அந்த சாபம் அங்கே சுசீந்திரம். சுசீந்திரம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரு அற்புதங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது. நம்முடைய நிறைய பேர் ஒவ்வொரு மழை பெய்கிறது. வேதப்பட்டர் என்ற ஒரு அந்தனர் சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியத்திற்காக நெல்லை காய வைத்திருக்கிறார். இந்த நெல்லை எடுத்துதான் அரிசியாக்க வேண்டும். மழை பெய்தவுடன் சுவாமிக்க வேண்டினார். 3 முழுக்க மழை பெய்கிறது. ஆனால் நெல் காய வைத்த இடத்தில் மழை பெய்யவில்லை. நெல்லுக்கு வேலியிட்ட தலம், அதனால திருநெல்வேலி. எப்படி அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறார் சுவாமி. அப்போ நம்முடைய சுவாமிகள் சுவாமி செய்த பெருமையை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். அதிலும் குறிப்பாக நமக்கு வாழ்க்கையில என்னென்ன துன்பங்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு அருளாளர்கள் தெரிந்து கொடுத்த வாக்கியம் இல்லை அப்படின்னா பதிகம் இருக்கிறது. பேயடையா பிரிவையும் பிள்ளையினோடு உள்ள நிலைவி ஆடினாலே வரும் கருதி அகில வேண்டா ஒன்றும் வேயனதோடு உமைபங்கன் வெள்ளாட்டு முப்புரணி போய் விளையார் அவர் நம்மை கோயாவாம் தீவனையே. திருவெண்காடு என்பது தலம் கும்பகோணத்துல இருக்கு. அங்கே சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய முப்புல தீர்த்தம், சூரிய தீர்த்தம், சந்திர தீர்த்தம், அக்னி தீர்த்தம். இந்த தீர்த்தத்துல திருமணமான தம்பதிகள் நீராடி வழிபட்டால் அந்த குழந்தை பேர் உடனே கிடைக்கும். இது கண்கண்ட உண்மை. அப்படி முடியாதவங்க இந்த பாட்டை பாடினா கூட போதும். இந்த பாடலை பாடி தினசரி நம்பிக்கையோடு பாடி எத்தனையோ பேருக்கு குழந்தை பாக்கிங்க. நாங்களே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கோம். உதாரணத்துக்கு இதெல்லாம் பாடி சொல்லணும். நீங்க சரி, குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும், குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருச்சு, குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும்னா அதுக்கும் தேவாரம் இருக்கு. குமரகுருபர சுவாமிகள் அருள் செய்த சகலகலாவல்லி மாலை 10 பாடல் இருக்கு. குழந்தைகளா இதை படிக்கணும். படித்தால் அவர்களுக்கு அன்னைக்கு குமரகுருபருக்கு அவர் போதாமல் படிக்காமலே இந்துஸ்தானி மொழியை சரஸ்வதி தேவி அருள் செய்தார். ஆனா இப்ப இதை படித்தா ஞாபக சக்தி வரும். குழந்தைகள் ஒழுக்கத்தோடு இருப்பார்கள். கோவில் எல்லாரும் ஒழுங்கு அனுப்பணும்னு சொல்றோம். அதனால ஒழுக்கம் வேணும். அந்த கோயிலுக்கு வந்தாலும் கிடைக்கும். எவ்வளவுதான் கல்வி கற்றிருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய வேலை மிகப்பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் ஒழுக்கம் இல்லைன்னா அத்தனையும். அப்போ நமக்கு மேலே தெய்வம் இருக்கிறது, நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. பஞ்சபூதங்களும் சாட்சியாக இருக்கிறது. அதனாலதான் பஞ்சாக்னி அப்படின்னு சொல்லி இதை சுற்றி சுவாமிக்கு பஞ்சாக்னி வளர்த்து யாகங்கள் செய்வார்கள். அப்போ அந்த பஞ்சபூதங்களும் நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் நினைக்கலாம் யாருக்கும் தெரியாது, தவறை கூடி மறைத்து விட்டோம். தெரிந்தவர்களுக்கு வேறு வகையிலே ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்தால் ஏதோ ஒரு வகையிலே அந்த தவறை தான தர்மங்களை செய்ய வேண்டும்.
ஆலய வழிபாட்டை செய்ய வேண்டும். கோவிலுக்கு ஏதாவது நன்கொடை கேட்டால் நம்மளால முடிஞ்ச பணத்தை கொடுக்கணும், இல்லை பொருளை கொடுக்கணும். ஒன்றும் முடியலையா நம்மளால நல்ல வார்த்தை சொல்லி 4 பேர்கிட்ட சொல்லி இந்த கோயிலுக்கு திருப்பணிக்கு அன்னதானத்துக்கு 4 வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாக யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாய்வழி, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன்னொரு தானே திருமந்திரம் இருக்கிறது. கோவிலுக்கு வரும்போது வெறுங்கையோடு வரக்கூடாது. உண்டியில காசு போட்டு போனா போதாது. அது இதை பத்தி சொல்ல விரும்பல. ஆனா எப்படி வரணும்? ஒரு பச்சிலையாவது எடுத்து, ஒரு விபத்தை எடுத்து வரணும், இல்ல பூமாலை எடுத்து வர வேண்டும், இல்ல ஒரு விளக்காவது சாமிக்கு விளக்கேற்றி வைப்பதற்கு தீபமாவது எண்ணெய் கொடுக்கணும். யாவர்க்குமா இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமா பசுவிற்கு ஒரு வாயு. நான் கோயிலுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், அதெல்லாம் வயசான பிற்பாடு போனா போதும் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு சாமி என்ன சொல்றாரு? பசுமாட்டுக்கு ஒரு கைப்பிடி அறிவுக்குள்ள கொடு அப்படின்னு முடியாது. பசுமாட்டை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்காது இப்படி சொல்றவங்க இருக்காங்க நிறைய. பசுமாட்டிலே 33 கோடி தேவர்களும் அந்த பசுமாட்டில் இருப்பதாக ஐதீகம். பசுமாட்டை தொட்டு வணங்கினா அவ்வளவு புண்ணியம். அப்போ அது என்னால முடியாது. சரி, யாவர்க்குமா உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, சாப்பிட்ற போது ஒரு கைப்பிடி எடுத்து இந்த பறவைகளுக்கு கொடு, அதாவது புண்ணியம் கிடைக்கட்டும். அதையும் செய்ய மாட்டேன். சில பேர் வீட்டு வாசல்ல தண்ணீர் தொட்டி வைப்பார்கள். அதாவது மனிதர்கள் எங்க வேணா இப்ப நம்ம ஒரு பாட்டில் தண்ணீர் விலை கொடுத்து வாங்கி குடித்துக் கொள்ளலாம். ஆனா இந்த விலங்குகள்லாம் எங்க போகும்? அதுக்காக அந்த காலத்துல புண்ணியம் செய்யக்கூடியவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா தண்ணீர் தொட்டி கட்டி அதுல தண்ணி ஊற்றி வெயில் காலத்துல சித்திரை மாசம் வைப்பாங்க. ஆனா இப்ப நாம என்ன செய்யறோம்? வீட்டு வாசல்ல திண்ணை இருந்தா திண்ணை வச்சு கட்டுற பழக்கமே இல்லை. அப்படியே திண்ணை இருந்தாலும் சில பேர் என்ன செஞ்சாங்க? தாரை பூசி வச்சிருக்காங்க. ஆனா அது உட்கார்ந்து கூடாதான். நாம அப்படி நினைக்கிறோம். சில பேர் திண்ணை இருந்ததுன்னா திண்ணையில ஏதாவது தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு, அது வேற பெரிய சிக்கலா இருக்கு. இவங்களையும் குறை சொல்ல முடியல. அப்போ உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, அதுவும் என்னால முடியாது. யாவர்க்குமா பிறருக்கு இன்னொரு தானே. யாருக்காவது கஷ்டம் அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்படாத, சுவாமி காப்பாற்றுவார். நல்ல வார்த்தை, 4 வார்த்தை. நம்ம வீட்டிலேயே குழந்தைகளிடம் நாம நல்ல வார்த்தை பேசுறோமா? நாம என்ன வார்த்தையை பேசுகிறோமோ அந்த வார்த்தைகள் தான் குழந்தைகளிடமிருந்து மறுபடியும் வருகிறது. நம்ம நல்ல வார்த்தையை பேசினா குழந்தைகள் நல்ல வார்த்தை அப்பா சொன்ன மாதிரியே பேசுவான். நீங்க வேற மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொன்னா குழந்தைங்க அதை அப்படியே திருப்பி பேசுவான். அதை உணர்ந்து தெரிந்து நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும். இதைத்தானே இந்த மதம் சொல்கிறது. இந்த வாழ்க்கை நடைமுறை நாம எப்படி வாழ வேண்டும், நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்ன, நம்முடைய பண்பாடு என்ன, இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே புராணங்களும் இதிகாசங்களும் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த புராணங்களும் இதிகாசங்களும் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி எந்த மதத்துல இருக்கு? ஆனா அதை நம்ம படிக்கிறோமா? இல்ல. 63 நாயன்மாருடைய சரித்திரத்தை குருபூஜையின் போதாவது நமக்கு அதால கேட்டா போதுமே. ஒவ்வொரு நாயன்மாரும் எத்தனை அற்புதத்தை என்ன கொள்கையோடு அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் இந்த ஹரிபுராணம் சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட புராணங்களையும் திருமுறைகளையும் படித்து வாழ்க்கையிலே எல்லா நலன்களும் பெற்று சிறக்க வாழ்த்தி, நாளைய தினம் மிகச் சிறப்பாக இந்த ஆலயத்துடைய மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற இருக்கிறது. மிகச் சிறப்பாக இந்த ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்திருக்கக்கூடிய திரு ரங்கன் பிள்ளை அவருடைய குடும்பத்திற்கு நல்வாழ்த்துக்களை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு, நாளைக்கு அன்னதானமும் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஆலயம் என்றால், கும்பாபிஷேகம் என்றால் அன்னதானம் இருக்கணும். சாமி அவருக்கு எல்லாம் போய் சேர்ந்து நம்ம நினைக்க முடியாது. இப்போ இந்த யாகத்தில் அக்னியிலே சேர்க்கப்படக்கூடிய பொருளை அக்னி பகவானுடைய மனைவியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வாகாதேவி, அதனால ஸ்வாகா என்று சொல்லி அதை அக்னியிலே சமர்ப்பிப்பார்கள். அந்த தேவியானவள் அக்னி பகவானுக்கு 7 நாக்குகள் இருக்கு. அது மந்திரம் சொல்லி எல்லாம் அங்கே ஆவாகனம் செய்திருப்பார்கள். இந்த ஸ்வாகாதேவி என்ன செய்வா? யாரிடம் சென்று எங்கே சேர்க்க வேண்டுமோ சேர்ப்பார். அப்படி முறையாக அந்தந்த தேவதைகளுக்கு அதிதேவதைகளுக்கு செல்லக்கூடிய வகையிலே நடக்குன்னா
அன்னதானத்தின் மூலமாக பக்தர்கள்லாம் வயிறார சாப்பிட்டா அது சுவாமிக்கு மிகப்பெரிய விருப்பமா. அதான் படமாட கோயில் பகவர்க்கு ஒன்று நீயில் நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா, நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயில் படமாட கோயில் பகவர்க்கு ஆவதாமே. அதாவது சித்திரம் போன்று இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு அபிஷேகங்கள் நைவேத்தியங்கள்லாம் செஞ்சான்னா இந்த அடியார்களுக்கு போய் சேருமா அப்படின்னா இல்லை. ஆனால் அடியார்களுக்கு கொடுத்துட்டான்னா அது சாமிக்கு சேர்ந்துடும் அப்படின்னு திருமந்திரம் சொல்கிறது. திருமந்திரம் சொல்கிறது. அதனால அடியார்கள் திருநீரு உருத்திராக்கம் அணிந்து எவன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவங்கெல்லாம் சிவனடியார்கள். இவர்களெல்லாம் வணங்க வேண்டும். அவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய வேண்டும். அடியார் பெருமக்களும் அந்த கோலத்திற்கு மதிப்பு கொடுத்து உண்மையோடு சத்தியமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தா இந்த நாடு நலமாக இருக்கும். கூட பாருங்க, நல்ல மழை வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் சுவாமி நாளைக்கு வரைக்கும் மழையை கொஞ்சம் காத்து கொடுக்கணும். அவர் மாயக்கார சுவாமி, அவர் என்ன வேணா அற்புதம் செய்வார். இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது, சிவாச்சாரிய பெருமக்களுக்கு இருக்கு. அந்த வகையிலே நாளைய தினம் பெருந்திரளாக எல்லா பக்தர்களும் இவங்க குடும்பத்தார் மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் சாமி கும்பிடலாம். அப்படி வழிபட்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே பெருமாளுடைய அருளை பெற வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொண்டு இந்த அளவில் நம்முடைய உரையை நிறைவு செய்து திருச்சிற்றம்பலம். பார்வதி பதையே சிவசிதம்பரம். அப்படியா? சங்கிலிபுதத்தார் சுவாமி மற்றும் மாயக்கார் சுடலமாட சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக குடமுழுக்க பெருஞ்சான்று பெருவிழாவில் இரண்டாம் நாளான மூன்றாம் கால யாகவேள்வியில் சுவாமிகளுடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற்று இப்பொழுது யாகவேள்வியில் மகா பூர்ணாகுதியானது நடைபெற உள்ளது. இந்த பூர்ணாகுதியை தொடர்ந்து சிறப்பு தீபாராதனை பூஜையானது நடைபெற இருப்பதால் பக்த பெருமக்கள் ஆன்மீக சான்றோர் அனைவரும் ஆலயத்திற்கு வருந்திருந்து மூன்றாம் கால யாகவேள்வியை கலந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ சங்கிலிபுதத்தான் மாயக்கா சுடலமாட சுவாமி பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுச் செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது ஆச்சாரிய பெருமக்கள் பூர்ணாவதிக்கு தயாரமாக கொண்டுகொள்கின்றோம். சர்வே ஆச்சார்யா உற்சாக பூர்ணாவதி காலः ஓம் சப்தமே அக்னே
भाग्यमस्तो भाग्यमस्तदेवमस्त विदा भार्मय राधान्यमाय कर्मणे हरि ओम नारायण वीरराजस्य हरिभिः नमो देवी भक्तकलापो भवन्तु वीरगे द्राविड वेदं मम धारया திகழொளியை மரகரத்தில் தேடி பாதை அடுத்ததாக சங்கிலிபுர வெச்சவங்க கொஞ்சம் அப்படி வெளியில வச்சிருக்கேன் உள்ள சுவாமிட்டு அந்த பொருளை வெச்சவங்க வெளியில வந்து